नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कअन्नहु वहुव फर्दुन फ़ी जलालतिही फ़ी अस्करिन हीन तल्क़ाहु व फ़ी हशमी कअन्नमा लुअलुअल मकनून फ़ी सदफ़िन मिन मअदन मंतिक़िम मिन्हु व मुब्तसमी तूबा लिमुंतशिक़िन ला त्वीब यअदिलु तुरबन ज़म्म अअज़ुमहु तूबा लिमुंतशिक़िन मिन्हु व मुल्तसिमी। फरमाए कअन्नहु वहुव फर्दुन लकच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाल दादे चागब यवाज़ो फ़ी जलालतिही पखपले बुज़ुर्गाई के और पखपले उच्चते मर्तबे के फ़ी अस्करिन लकच पलखकर की भी हीन तल्क़ाहु कल चदा गसरत मुलाकात के वफ़ी हशमी और लका पख खुद खादिमानों के वो हशम खादिमान या हशम लखकर या हशम पहेबत और परुअब और पदबदबा के रुअब और दबदबा मुराद नो कअन्नहु द कअन्न द पारहु इसम शो और ख़बर बज़ाहिर ख़बर दादे ये फ़ी अस्करिन लक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दासीवी लक चे पल अखकर की भी हालांकि अगब यवाज़ो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चे यवाज़ो लेकिन दासे बहु लक चे प खादिमानु की और लक चे प हैबत और प दबदबा की भी अगर चे अगब यवाज़ो न देखे द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शुजाअत इशारा दा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बहादुर का अगर यवाज़ो न दास बहु लक च पलखकर की न द अस्कर न मुराद द मुसलमाना न लखकर दे का अगर यवाज़ो न दास बहादुर लक च द मुसलमाना न पलखकर की या द लखकर न मुराद द काफिरान अगर लखकरो अगर द काफिरान पर लखकर के बल्ला रागे वो न आगा वक्त बहु आगा बहादुर तो कअन्नहु वहुव फर्दुन दावा हालियत पदा से हाल के चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिदुन यवाज़िबो द बाब नसरा बाब समिआ बाब करुमन रजी फरद यफरुदु फरिद यफरदु फरुद यफरुदु यवाज़ के दुल तवाई फ़ी जलालतिही जलालत मख के तेर दे बाब ज़रबन रजी उच्चत मर्तबे और बुज़ुर्गाई तवाई और उलमा वाई कि अल कबीर युस्तअमल फ़ी ज़ात वल जलील फ़ी सिफ़ात कबीर कबीर ज़ात तवाई कि ज़ाती उच्चती और जलील जलील सिफ़ात तवाई कि सिफ़तुन उच्चती और सिफ़तुन ढेर आलिशान भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि अगब यवाज़ो पखपल जलालतो पखपल बुज़ुर्गा के दासे बहु लक च पलखकर की भी और द चांदा बयारेदना तक पर रिवायात के राजी मर्राहु बदाहतन खाफहु मर्राहु बदाहतन हाबहु वमन खालतहु अहब्बहु
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچا په اول ځل باندې ولیدو نو رعب به پرې راغی او چې بیا به ورسره بیا ملاقات کو نو احبه محبت به ورسره پیدا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیبت او رعب داسې د بخاري په حدیث کې راځي چې ابو سفیان کله مسلمان شوی نو دا به وي چې انه یخافه ملک بن الاصفر د دې ګورګانو او د دې یورپ خلق هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جریږي یخافه ملک بن الاصفر د بن الاصفر معنا دا ګورګان او دا سپین دا غي بادشاہ ته هم یریږي په حدیث کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفات بیان شوي دي نو په هغې کې دي نصرت بالرعب الله تعالی زما مدد کړی دی په رعب سره خلق مانا رعب مرعوبه کیږي او زما دبدبه ده او روایت په کتابونو کې نقل شوی دی چې یو ځل د یو یتیم په ابو جهل باندې قرضه وه او نه یې ورکوله نو چا د ټوکو دپاره هغه یتیم ته ووایي چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش کولو له راغی او چې راغی نو ابو جهل هغه قرضه ورکړه چا ته تپوس وکړو وی تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه قرضه ورکړه حالانکې هغه خو ته خپل دشمن ګڼئ نو هغه ورته ووی چې ما ولیدل چې د هغه په اوږه باندې دوه نیزې وې لکه چې دوه فرشتي نو د رعب او د یرې د وجه نه ما ورکړو او دغسې نور هم واقعات دي چې هغه په شرع کې نقل کړي شوي دي نو فی عسکر عسکر لښکر ته وایي او تلقاه مخکې تیر دی لقیه یلقه او حشم مخکوم تیر دی خادمانو ته هم وایي دبدبې ته هم وایي رعب ته هم وایي هیبت ته او احترام او عزت کولو ته هم ویلی شي او غصې ته هم ویلی شي لکه مخکې محتشمي کې تیر شوي دي نو هغه فی حشمي لکه چې په خپلو خادمانو کې یا په هغه خپله دبدبه او هیبت کې یا لکه چې په غصه کې وي او کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې داسې وې لکه چې پټې ملغلرې وي لؤلؤ ملغلرې او مکنون هغه ملغلرې چې هغه په شپای کې پټې وي چې لا د شپای نه نه وي رایسته شوي نو هغه ډېرې پړکېدونکې وي او صفا وي المکنون چې هغه پټې شوي وي فی صدفن په صدف کې صدف د هغه شپای ورته موږ وایو او من معدن منطق او هغه خبرې راوتې وې د دوو کانونو نه معدن کان ته وایي چې دا سره زر سپین زر ترې راوځي ملغلرې ترې راوځي هغه د دوو معدنونو نه لکه انګلیش کې ورته ماین وایي پښتو کې ورته درنګ وایي خو دا درنګ ښه لفظ دی کان ښه لفظ دی د خبرو د دوو کانونو نه او مبتسمې او د موسکۍ کېدو د دوو کانون د کان نه لکه دا خبرې چې راوتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه نو هغه داسې وه لکه چې د دوو کانونو نه ملغلرې راوځي او هغه دوه کانه څه دي اللسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه دا یو کان دی او دویم کان مبتسمې غاښونه د تبسم ځای دی نو مراد ته جبه
غاښونه دي یا د غاښونه په شان په ځای خوله ووایه جبه او خوله دا دوه کاله شو او یو قول دا دی چې القلب والفم یو کان زړه دی او بل کان خوله ده نو دوو کانونه څه مراد دي یا جبه او غاښونه او دویم قول دی القلب والفم زړه ځکه دا خبره خو د زړه نه راوځي ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا مشهور شعر ده ان الكلام لفي الفؤاد خبر خو په زړه کې وي او دا ژبه په زړه باندې دلیل ده نو كأنما اللؤلؤ المكنون ورد هذا چې د دې نه موږ مخکې کلامه مقدر کو كلامه كأنما اللؤلؤ المكنون رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بداسې وي لکه چې ملغلرې په شپه کې پړکېږي دغسې به وي او ملغلره علما لیکي وایي چې د باران قطرې پریوزي او د باران څاڅکي چې په شپای کې پریوزي او یو څاڅکی دویم وسره یو ځای نشي نو هغې ته وایي درة یتیمة هغه ډېره اعلی ملغلره وي او چې دوه څاڅکي وي درې وي څلور وي نو څومره چې څاڅکي ډېرېږي نو د ملغلرې قیمت کمیږي الدر الیتیم هغه ملغلرې ته وایي چې هغه په سپای کې یو وي او په انسانانو کې یتیم هغې ته وایي چې پلار یې نه وي په حیواناتو کې یتیم هغې ته وایي چې مور یې نه وي ځکه د حیوان تعلق خو د مور سره پلار سره نه او په مارغانو کې یتیم هغې ته وایي چې مور او پلار دواړې نه که د مور او پلار دواړو کې یو وي نو هغه یتیم نه دی ځکه پلار وي که مور وي نو هغه وله شی راوړي دانې وله راوړي نو كأنما كلامه كأنما اللؤلؤ المكنون او یو قول دا دی چې اللؤلؤ المكنون مبتدا شي او من معدن منطق دای خبر شي لکه چې پټې ملغلرې مستخرجن یستل شوي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم د ژبې او د غاښونو نه یا د زړه او د خولې نه نو من معدن منطق دا به خبر شي د اللؤلؤ المكنون دپاره او که کلامه مقدر شي اور اللؤلؤ المكنون دا غي خبر شي نو دا من معدن منطق به بیا حال شي حال كونه مستخرجا من معدن منطق نو خیر دا په ډېرو روایاتو کې راغلي دي چې لکه څنګه ملغلره پړکېږي نو دغسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبرې کولې نو داسې به معلومېده لکه چې رڼا راوځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه لکه روایاتو کې راځي ان النبي صلی الله علیه وسلم اذا تکلم رؤیه كأن النور يخرج من ثناياه داسې به ښکارېده لکه چې رڼا وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غاښونو نه مبارکو غاښونو نه او چې کله به تبسم کو نو داسې به وه لکه چې اسمان وپړکېږي اذا تبسم ضاحکا افتر عن مثل سن البرق داسې به وه لکه چې آسمان وپړکېږي وکان لا یضحک الا تبسما او چې خندا به یې کوله نو هغه به تبسم او رسول الله صلی الله علیه وسلم
یتکلم بجوامع الکلمه چې خبرې به کولې نو هغه به جامع وي جامع الکلمات الفاظ یسیره تحتها معان كثيرة جوامع الكلم ستوي الفاظ يسيرة لك الفاظي تحتها معان كثيرة جد باغي كدن دير مطلب ني يا الفاظ قليلة تحتها معان جزيلة الفاظ كمي وما نپکر دير مضبوطة و دير زيادة اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتکلم الا من حاجت د ضرورت خبر بے کولا بے ضرورت بے نقولا کان طویل الصمت کان لا یتکلم الا من یا کان لا یتکلم من غیر حاجت فرمائی دا سے بوا لکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلینا رڼاوځي د دې وجه ما ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومونو کې یو نوم شمس هم دی لکه د نور نه چې رڼا خیږي او شاعر خو ویلی دی لنا شمس وللآفاق شمس وفاقت شمسنا شمس السماء زمونږ هم نور دی او د دې اطرافو او د اسمان د لمنې هم نور دی وفاقت شمسنا شمس السماء زمونږ انور د اسمان د پر نور باندې غالب دی فشمس الناس تغرب في مساء فشمس الناس تغرب في مساء نو د خلق و انور ما خام کې پریوزي خلق د ما خام وخت کې هغه پریوزي وتطلع شمسنا بعد المساء زمونږ غنور د ماښام نه وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کولې داسې به ښکارېده لکه رڼا ترې راوځي نو اللؤلؤ ملغلره لؤلؤة یو ته وایي لؤلؤ جنس دی او مکنون کنه یکنو نصره پټولو ته وایي نو د مکنون معنا پټه او د مکنون معنا محفوظ دواړه معنا شته او هغه ډېره صفا وي فی صدفن چې هغه پټه وي په سیپای کې صدفه یصطفو اړولو ته وایي یصطفون دی مخ اړی په قرآن کریم کې چې راځي نو صدف دی سیپای ته وایي ځکه چې هغه هم داسې واړی نو ملغلرتې راوباسي چې اړولې نی نو ملغلرتې راوځي هغه ملغلره ډېرې قیمتي وي او معدن منطق معدن عدن يعدن او يعدن نصر ضربه عدن يعدن د دې معنا یو شی چې یو ځای کې مقیم شي او پاتې شي پاتې کېدل او دلته معدن نه مراد دوه کانه دي او منطقن یا مصدر ده مبتسمن مصدر ده نو معنا دا ده د خبرو کان او د تبسم کان او یا منطقن او مبتسمن ظرف ده نو بیا به معنا دا مضافت بیانی بشي چې هغه دوه کانه څه دي د خبرو ځای او د تبسم ځای نو د خبرو ځای جبه ده او د تبسم ځای غاښونه دي یا خوله ده یا لکه دویمه معنا مې درته وویل زړه او خوله اللسان والاسنان دا یو شو یا او القلب والفم دا دویمه معنا شو او منطق د نطق ینطقونه ده خبرې کول او مبتسم د بسمه یبسمونه ده بسمه یبسمو
مسکی کېدلو ته وایي. نو فرمایي لا طیب یعدل تربا ضم اعظمه طوبى لمنتشق منه وملتسم. لا طیب نشته د یو خوشبویي یعدلو چې هغه برابر وي تربا د هغه خاورې سره ضم اعظمه چې هغې خاورې راجوخ کړي دي ځان سره یو ځای کړی دي ځان سره اعظمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن کم قبر مبارک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل ځان سره یو ځای کړی دی او په هغې کې اغسته دی نو د هغې سره یو خوشبویي هم برابر نشي کېدی. هغه د ټولو خوشبویو نه اوچته خوشبویي ده د محبوب خوشبویی ده. کلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیره که از بوی دلاویزه تو مستم بگفتم من گلی ناچیز بودم ولکن مدت باگل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همه خاکم که هستم. او تاسو ته معلومه ده ګلستان نو نشته یو خوشبویي چې هغه برابر وي د هغه خاورو سره چې کومو خاورو او قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن او جسد ځان سره راجوخ کړی دی. طوبى لمنتشق منه خوش قسمتی ده او بختور دی هغه څوک لمنتشق منه چې بویوي منه د دې خاورې نه بویونکی نو چې څوک بویونکی دی نو د هغه دپاره خوشبختي ده و ملتسم او ښکلونکی چې هغه راواخلي او ښکلي کړي د محبت د وجې نه نو د هغه دپاره خوش قسمتي ده. و ملا لقاري لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر طرف ته سجده کول یا هغه خاورې وړل د هغې نه دا نه دي پکار. نو لا طیبه د لا دپاره طیبه اسم دی او یعدلو خبر دی نشته دی هیڅ خوشبویي دا لا لنفي الجنس دی. طابه یطیبو خوشبویه کېدلو ته وایي او یعدلو یعدلو برابر کېدلو ته وایي عدل انصاف برابرول. تربن ترب یتربو سمعه په خاورو کې کېناستل او ضم یضم را یو ځای کول جوختول. اعظمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اډوکی وی عظم د دې جمع عظام ده د عظام جمع اعظم ده. او که څوک اشکال وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اډوکی ذکر کړي دي د دې نه خو معلومیږي چې اډوکی پاتې دي حالانکه په حدیث کې راځي ان الله حرم علی الارض ان تأکل لحم الانبیاء الله تعالی په ځمکه باندې حرام کړی دی چې د انبیاء علیهم السلام هغه غوښه وخوري او اډوکي پاتې شي. مصنف څنګه اعظمه ووی نو د دې یو جواب دا دی چې ذکر د جز دی مراد ته کل دی ذکر د اډوکو دی مراد ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن او جسد دی. او په حدیث کې د دې مثال موجود دی. ابو داود کې حدیث دی لما بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن کمزور او دروند شو نو تمیم داری اوه قال له تمیم الا اتخذ لك منبرا آیا دستاسو پر منبر نه جوړوم یا رسول الله يحمل عظامك یا يجمل عظامك چې ستا بدن جمع کوي او ستا بدن پورته کوي
نو هلته د عظام نه مراد بدن دی، دلته هم د عظام نه مراد بدن دی. دغسې په یو روایت کې راځي چې حضرت یوسف علیه السلام په مصر کې دفن شوی و، نو چې کله موسی علیه السلام تلو نو د هغې په هغې روایت کې راځي وایي استخرج موسی عظامه، حضرت موسی علیه السلام د هغه هډوکي یعنې د هغه بدن ځان سره یوړو. او دا یو روایت دی، په دې باندې ډېر کلام دی چې آیا اوړی و که نه و اوړی. دا روایت اسرائیلي دی او که څه دی، شرع کې په دې باندې بحث شوی دی، بیا یې پکې وګورئ. نو د اعظمه نه مراد دی بدن او جسد. او دویمه توجیه پکې دا ده چې د اعظمه نه مراد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس، ضم اعظمه یعنی ذات، ضم اعظمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس او ذات ځان سره یو ځای کړی دی. نو اعظم په معنا د نفس او د ذات راځي، لکه په قرآن کریم کې دی من یحیی العظام وهی رمیم، څوک به د هډوکي راژوندي کړي او هغه زاړه دي. نو د هډوکو نه مراد نفس او ذات دی چې دا کوم شخصیت مړ دی نو دا به څنګه ژوندی شي. نو یو خوشبویي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاورو د خوشبویۍ سره برابر نه ده. لکه حضرت انس رضی الله عنه وایي ما شممت مسکا ولا عنبرا، ما مشک اور عنبر ندی بوئی کړي اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشبویۍ نه زیاته خوشبویۍ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه چې کومه خوشبویي راوته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه چې کوم خوشبویي راوته نو هغې سره یو خوشبویي هم برابر نه وه، نه مشک او نه عنبر. او د حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه اشعار مشهور دي وایي ماذا علی من شم تربة احمد الله یشم مدى الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. لکه کافیه او شرجامي کې تاسو ویلي دي ماذا علی من شم تربة احمد، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاوره بوی کړه نو دا هغه ته هېڅکله ضرورت نشته الله یشم مدى الزمان غوالیا، چې همیشه د هغه غوالي چې یو خوشبویي ده هغه دې نه بویي، د هغې حاجت ورته نشته. او بیا صبت علی مصائب لو انها، په ما باندې داسې مصیبت را پرېوته چې که چېرې هغه مصیبت په ورځې باندې را پرېوته وی نو د ورځې نه به شپه جوړه شوې وه. او د دې اشعارو سند څه دی او کوم ځای دي، په کومو کتابونو کې دي؟ شرجامي او کافیه دا خو سند نه دی چې په شرجامي کې دي. نو د دې هغه اصل چې کومو ځایونو کې دی د هغې څه سند دی؟ په شرع کې دا خبرې لیکلي دي، شرع وګورئ نو پته به درته ولګي. او عظام مخکې تیر دی نو معنا دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خارې خوشبویي د الله تعالی په نسبت باندې د هرې خوشبویۍ نه غوره ده. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاورې خوشبویي په دنیا کې، په آخرت کې نه، په آخرت کې خو هم ده خو په دنیا کې د هرې خوشبویۍ نه غوره ده. او لکه دا مشهوره ده د امام بخاري رحمت الله علیه د خاورې نه خوشبویي راتله، دغسې د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د قبر د خاورې نه خوشبویي راتله. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاورو نه هم خوشبویي محسوسه کړې وه
هغه خوشبوئی چې هغه مصنف بیان کړه. امام ذهبي په سیر اعلام النبلا کې د دې اشعارو چې دا ما کوم وې صبت علی مصائب د هغې د نسبت نه حضرت فاطمه ته انکار کړی دی امام ذهبي. او د امام ذهبي نه ما علاوه چې کومو خلکو او کومو علماو دا ثابته ګڼلې ده چې دا ثابته ده، نو هغه په شرع کې لیکلي شوي دي. نو توبه د توبه معنا خوش قسمتی، خوشبختی، باختورتیا. اتواب یطیب اصل کې توبه ده، یہ په واو باندې بدل شو ځکه یایي ده. التوبه دا مبتدا ده او لمنتشق منه وملتسمی دا خبر ده. او لمنتشق، منتشق نشق ينشق بویولو ته وای، نشق ينشق سمعه دا غي معنا ده پنس نه، یعنی ران خطل چې یو شی انخلی. نو منتشق چې هغه خاورې بوی کړي دي منه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاورو نه. وملتسمی او لسم یلسمو ضرب یضربو ښکلولو ته وایي چې هغه یې ښکل کړي دي د شدت محبت د وجې نه. نو د توبه ډېر مطلبونه دي. خوش قسمتۍ ته هم توبه وایي، خیر او بهترۍ ته هم توبه وایي، توبه خوشحالۍ ته هم وایي، توبه قرة عین د سترګو یخوالي ته هم وایي، توبه نعمت ته هم وایي، د الله تعالی له طرفه احسان او نعمت دی. توبه شجرة فی الجنة په درخت کې یو ونه ده، هغې ته هم توبه وایي چې 100 کاله د هغې د لاندې به بنده رواني او د هغې سوری به نه ختمیږي چې په سور وي. اوس ورپسې باب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په 8 ربیع الاول او بعض 9 وای او 8 او 9 دواړو کې تطبیق داده چې د سحر په وخت کې پیدا شوی. نو دا سحر چې راخیږي نو دا شپې سره هم لګي او ورځې سره هم لګي. نو که شپې سره د اولګو نو 8 شو او که ورځې سره د اولګو نو 9 شو. او مشهور خلکو کې دا ده چې 12 ربیع الاول دی، خو دا مشهوره خبره صحیح نه ده ډیره. او د پیر ورځ وه 20 اپریل، لکه دا میاشت چې زمونږ پکې یو دی ته اپریل وایي. 571 501 مسیحي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی د صبح صادق په وخت کې. نو فرمای ابان مولده عن طیب عنصره، ابان ښکارا کو ظاهر کو مولده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت هغه زمانه سیخ کار کړو. ته ابانه د پر مفعول څه دی په دې کې 2 قول دي. یو قول دا دی چې مفعول به محذوف دی، ابان مولده العجائب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت یا د ولادت وخت عجیبه عجیبه کرامتونه ظاهر کړو، عجیبه عجیبه واقعات ظاهر کړو. او دویم قول دا دی چې مفعول به ده عن طیب عنصره او عن زائد ده. نو که لومبی معنا مو واخلو ابان مولده العجائب، ولادت عجائب ظاهر کړو، نو بیا عن به سببیه شي بسبب طیب عنصره، په سبب د دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل پاکو، اصل پاکو. او کدا طیب عنصره مفعول به شي نو بیا به عن زائد شي
ابان مولده طيب عنصره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت یا د ولادت هغه وخت ظاهر کو طيب عنصره داغه د اصل هغه پاکواله او داغه د اصل هغه بهتري دای ظاهر کړه او یا طيب مبتدا منه ومختتم یا تدې نرست مقدر کئ یا ایها العقلاء اے اخیارانو او انظروا الى طيب مبتدا منه ومختتم تاسو نظر کوي او وګورئ طيب مبتدا منه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ابتدا ته ومختتم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ولادت اختتام ته یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اختتام او وفات کېدو ته نو فرمای ابان مولده ابان یبین ظاهر اول توي ظاهر دل او ظاهر اول دلته ظاهر اول مراد دی مجرد بان یبین رضی جدا کېدل مولده که مولد مستری میمی شي نو ولادت ته یا مولده د ولادت هغه زمانه او تعین طیب طاب یطیبو خوشبویای ته وای پاکېدلو ته وای چې بالکل پاک وي او شی او عنصر جمع عناصر ده عنصر اصل ته وای لکه عناصر خاور ده او اوبه دي او هوا ده او اور ده نو دې ته عناصر اربعه وای یعنی اصول اربعه نو مدغه معنا شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت عجائب ظاهر کو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت ظاهر کو طيب عنصره چې اصل پاک ده او په عین کې یو قول دا ده چې زائد ده بل قول دا ده چې عین سببیه ده بل قول دا ده چې عین په معنا د بعد ده بعد طيب عنصره او یا طيب مبتدا دا یا چې په طيب باندې داخل ده نو په دې کې یو قول دا ده چې د دې نه وروستو منادا مقدره ده یا ایها العقلاء انظروا الى طيب ابتدائه والى طيب انتهائه یعنی داغه پاکواله همیشه داغه پاکواله ابتداوم پاکه ده او خوشبویه ده او انتهایم خوشبویه ده او دویم توجه دا ده چې د یا نرستو زمانه مقدر ده یا زمانو انظر الى طيب مبتدا منه ومختتم او زمانه یعنی اهل زمانو تاسو وګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا هم پاک ده او انتها یعنی همیشه پاک ده نو دویم توجه دا ده چې د یا نرستو زمانه مقدر ده یا زمان ای اهل زمانه یا ای زمانه وګوره او دریم قول دا ده چې دا طيب په خپله منادا ده د دې نه مخکې نه عقلا مقدر ده نه ته مخکې زمانه مقدره ده بلکې معنا یې دا ده یا طيب مبتدا ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا د ولادت ابتدا او اختتام نو اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدا او د انتها هغه پاکوالی او خوشبویی اے خوشبویی او پاکوالیا زتا ته آواز کوم چې تراشه او خورشه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکواله او خوشبویی د دین هغه پاکواله او د دین هغه خوشبویی زتا ته درخواست کوم چې ته خورشه نو دا بیا د قبیله د تمنا نشي یعنی زما تمنا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خوشبویی خورشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طهارت ولدین خورشي نو دا خمانه ده یا طيب مبتدا
اے د ابتدا او د انتها هغه خوشبویۍ زما ته درخواست دی چې ته خواره شه او دا خپله خوشبویي خواره که چې د دې خوشبویۍ نه ټول خلک فایده واخلي. په دین کې پاکواله دی، په اسلام کې خوشبویي ده، په اسلام کې پاکواله دی، په اسلام کې عزت دی، په اسلام کې احترام دی، په اسلام کې حیا ده. نو طیب خو تیر شه. مبتدئن د ابتدا په معنا باندې دی، بدأ یبدأو، او منه ضمیر مولد ته راجع نه، من مولده. مختتم د اختتام نه ده، ختمه یختمو ختمېدلو ته وایي. نو دا دویمه معنا. نو یو معنا ایها العقلاء، او دویمه معنا یا ایها الزمان انظر، او دریمه معنا یا طیبو اے خوشبویاں انتشر یا انشر رائحتک، هغه خپله خوشبویي دې خوره که. ستا همدغه وخت چې ته خوشبویي خوره کې او خلک ترې فایدې واخلي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اوس په دې فصل کې مصنف بیانوي چې د هرې فرقې حصه چې پیژنې د هغې څه طریقه ده، د هر یو کس د هر یو وارث چې پیژنې نو د هغې څه طریقه ده. نو ما تاسو ته ووایي چې د دې حاجت په دې زمانه کې نشته، ځکه چې لکه د زنانو دپاره مخکې تېر دی امرأتین 6 جدات 10 بنات، د امرأتین دپاره 3 دي. هغه 3 وله به په مضروب کې ضرب ورکړي، 3 وله، او په هغې باندې به تقسیم کړي. وإذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح، چې کله ته وغواړې چې د هرې فرقې یعنې د هر جماعت لکه امرأتین د هغې حصه وپېژنې، من التصحیح چې کومه تصحیح راغلی ده د هغې نه. فاضرب ما کان لکل فریق من اصل المسألة، نو ته ضرب ورکه هغه له چې د هر یو جماعت دپاره د اصل مسئلې نه دی. لکه ما تاسو ته ووایي د امرأتینو دپاره د اصل مسئلې نه 3 د 7 جدات دپاره 4، د 10 بنات دپاره 14، نو هغې له ضرب ورکه فیما ضربته په هغه مضروب کې، ضربته چې کوم مضروب دی فی اصل المسلة په اصل مسله کې، نو کوم چې حاصل شي کان نصیب ذلک الفریق، نو هغه به حصه شي ذلک الفریق د دغه فریق. لکه په تیر مثال کې مضروب د مسلې و 210، نو 3 لا چې هغه د ښځو حصه ده په 210 کې ضرب ورکړه او بیا په هغې تقسیم شو. وإذا أردت أن تعرف نصیب كل واحد، او چې کله ته اراده وکړې چې وپېژنې د هر یو کس د هر یو نفر حصه د دغه فریق نه، فاقسم ما کان لکل فریق، نو ته تقسیم که هغه چې د هرې فرقې دپاره او د اصل مسلې ده. لکه د اصل مسلې نه د امرأتینو دپاره 3 وو، نو هغه تقسیم که علی عدد رؤوسهم د هغې په رؤوسو باندې. لکه 3 چې تقسیم کې په 2 ښځو باندې، نو 1.5 راغی. 1.5 ته وایي 1/1/2 1/1/2 1.5. ثم اضرب الخارجه، بیا چې هغه کوم خارج دی نو هغې له به ضرب ورکړي په مضروب کې. مثلا 1/1/2 د دې نه جوړ شو 3/2، نو هغه 3 د پاسه لیکي 2 د لاندې لیکي، نو هغه 3 له به ضرب ورکړي په 210 کې، نو 630 شو، او په دې 2 به تقسیم کې نو 315 د هر یو شو.
بیا به ضرب ورکې هغه خارج له فی المضروب په مضروب کې فالحاصل نصیب کل واحد نو حاصل ایسه بشي د هر یو فرقې چې هغه تقسیم کو نو د هغې نه رالل 3/2 یعنی 3 د پاسه دی 2 د لاندې دی بیا هغې له به ضرب ورکې په 210 کې او په 2 د لاندې چې دی په دې به تقسیم کې ووجه آخر او بل طریقه هغه دا ده چې مضروب ته تقسیم کا على ای فریق شئت په کم فرقې چې د خوښوي لکه مضروب په دې مخکې مسله کې 210 نو 210 تقسیم کا په 2 ښځو باندې نو چې 210 په 2 ښځو تقسیم کې نو د هر یو حصه شوه 105 نو دغه 105 چې دی دې له بیا ضرب ورکه د هغې په هغه مجموعه حصه کې چې 3 دی نو بس د هر یو حصه به معلومه شي 315 او بله طریقه دغه ده ثم اضرب الخارجه بیا به ضرب ورکې هغه خارج له د قسمت نه فی نصیب الفریق الذي د هغه فرقې په حصه کې قسمت علیهم المضروبه چې تا په مضروب تقسیم کړی دی نو ضرب لکه ما تاسو ته ووایي 210 دی هغه په 2 ښځو تقسیم کې نو 105 رالو بیا 105 له هغې له به ضرب ورکړه په تیم کې نو د هر یو 315 راله ووجه آخر یو بله طریقه ده هغه طریقه ده نسبت ته نسبت معنا مناسب ورکول او دا ډېره واضحه ده او هغه دا ده چې ته به نسبت وکړې سهام کل فریق د هرې فرقې د هغه حصو د هغې نسبت به وکړې د اصل مسئلې نه الی عدد رؤوسهم د هغې د رؤوسو هغه تعداد ته مفردا یوازې لکه چې مرأتین دي د هغې دپاره 3 وي نو چې د هغې دپاره 3 دي نو د هر یوې دپاره د 3 نه 1.5 شو نو د دغه 1.5 په مناسبت په د مضروب نه والا ورکې نو 210 پورا ا د 210 نیم دا به والا ورکې نو دا د هغې څه شوه دغسې مناسب ورکول دا دي چې د هغه بلې ښځې هغې سره به هم دغسې کار وکړي چې په 3 کې د هغې 1.5 ده نو 210 په پوره ورکې او یو به له د 210 نیم ورکې نو دا به د هغې څه شي چې نسبت وکړي د حصو د هر فریق د اصل مسئله نه الی عدد رؤوسهم د هغې د رؤوسو د عدد سره مفردا یوازې یعنی دا 3 به په هغې تقسیم کړي نو 1.5 شو ثم تعطوي بیا به ته ورکې یا ثم تعطوه بمثل تلک النسبت په هغه مناسبت باندې لکه د هغې 1.5 ده نو یو به وله 210 ورکې ورسره به نیم ورکې من المضروب لكل واحد من احاد ذلك الفريق ورپسې وایي فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرماء ترکه چې تقسیمه د وارثینو په منځ کې والغرماء او د هغه دائنینو په منځ کې غرما دائن نو د هغې څه طریقه ده وایي چې کله وي د تصحیح او د ترکې په منځ کې مباینت نو ضرب به ورکې د هرې حصې وارث له د تصحیح نه چې کومه حصه ده فی جمیع الترکتې په ټوله ترکه کې د دې هم ضرورت نه راځي خو ترکه چې څومره ده نو بس هغه په هغې باندې تقسیم کړه چې مثلا د ښځې 8 حصه ده نو په 8 تقسیم کړه نو 8 به هغې له ورکړې چې کوم پاتې شو نو هغه زامن لوڼه دي هغه په هغې تقسیم کړه مثلا ثم اقسم المبلغه بیا به هغه حاصل تقسیم کړي علی التصحیح په تصحیح باندې چې به راغلی ده نو هغه په تقسیم کړي لکه مثال یې دا دی 2 لوڼه دي او والدین دی نو د 2 لوڼو دپاره 4 شو او د والدینو دپاره 1 شو سدس والترکة 7 دنانیر او چې کوم میراث پاتې دی نو هغه 7 دیناره دی نو څه د 6 او د 7 ترمنځ مباینت دی
ترکه اوه ده او تصحیح د شپږو نه راغلې ده. نو اوس داسې به وکړې چې د بنتینو دپاره څلور دي، یعنې د هر یوې دپاره دوه دوه، نو دوله به ضرب ورکړې په اوو کې چې ترکه ده، دو سطح 14 او هغه 14 به بیا تقسیم کې په تصحیح یعنی په شپږو باندې. نو 14 چې په 6 تقسیم کې 14 دونه 12 نو 2 صحیح 2/6 یعنی 2 پورا او یو درېمه، دا د یوې شوه دا د بلې شوه. دغسې بل نورو سره به دغسې کار وکړي. وإذا كان بين التصحيح والتركة موافقة، اکه تصحیح او ترکه کې موافقت وي، لکه مثلا په دغه مثال کې تصحیح د شپږو نه راغلی ده او ترکه 8 ده، نو د 8 او د شپږو منځ کې موافقت بالنصف دی، نو ضرب به ورکړي د هر وارث چې تصحیح نه ورته میلاو شوې ده، لکه 2 بنته بنته، نو هغې له به ضرب ورکړي فی وفق الترکتې، د ترکې په وفق کې، لکه د 8 وفق دی 4 ځکه موافقت بالنصف دی. بیا به حاصل تقسیم کې علی وفق التصحیح، د تصحیح په وفق باندې، د تصحیح وفق لکه څومره دی 3 ځکه تصحیح د شپږو نه ده، د شپږو وفق دی 3. نو مثلا ترکه 8 ده او تصحیح د شپږو نه ده، د شپږو او د 8 منځ کې موافقت بالنصف دی. نو ستاسې به وکړي لکه د والدینو کې د یو دپاره څو یو، د شپږو کې یو، نو یو له به ضرب ورکړي په 4 کې چې هغه نصف د ترکې دی، او هغه تقسیم به کې په 3 باندې چې د شپږو نیمه ده، نو چې په 3 تقسیم کې نو د هغې را به شي 1/3 یو پوره او یو درېمه. فالخارج نصیب ذلک الوارث، نو هغه چې خارج دی نو هغه به د دغه وارث حصه شي فی الوجهین په دواړو صورتو کې، که تباین وي او که موافقت وي. دا وایي د معرفت د هر یو د حصې دپاره دی، او هر چې د معرفت د هر جماعت د حصې دپاره دی چې د هر جماعت به څومره حصه د ترکې نه، نو ضرب به ورکړي هغه چې د هرې فرقې دپاره د اصل مسئلې نه دی. فی وفق الترکتې، د ترکې په وفق کې چې که چېرې موافقت وي، بیا به مبلغ تقسیم کې علی وفق الترکتې علی وفق المسألتې، د مسئلې په وفق باندې. مسئله لکه تصحیح د شپږو نه ده، د شپږو هغه وفق نصف راځي، نو په هغې به یې تقسیم کې. که چېرې د ترکې او د مسئلې په منځ کې موافقت وي، او که چېرې په مباینت وي، نو ضرب به ورکړي ما فی کل الترکتې چې د هغې ټولو وارثانو کومه حصه ده، نو هغې له په ترکه کې ضرب ورکړه، بیا به حاصل تقسیم کې علی جمیع المسألتې، په ټولې تصحیح باندې چې مسله معنا تصحیح د څه نه راغلې ده. فالخارج نصیب ذلک الفریق فی الوجهین، چې حاصل شو نو هغه به د هغه فریق او د هغه جماعت حصه وي په دواړو صورتونو کې، موافقت وي که مباینت وي. اما فی قضاء الدیون، نو هر چې په دین ادا کوي، نو د هر داین، غریب معنا داین، د هغه دین په منزله د هر وارث د حصو دی. و مجموع الدیون، او د دین هغه ټوله مجموعه په منزله التصحیح، نو داسې ده لکه د زید 2 دیناره دي په مړي باندې، او د عمر 3 دیناره دي، نو مجموعه ده 15. او مونږ به فرض کو چې کل ترکه ده 4 کم دي نه پوره کېږي، نو بیا به څه به وکړو، داسې به وکړو چې د زید 2 دیناره دي، نو هغې له به ضرب ورکړو په 4 کې، ځکه کل ترکه 4 ده، نو 2/8 او دا مجموعه د دواړو 15 دی، په 15 باندې به تقسیم کو، ځکه د یو 2 دي د بل 3 دي، نو مجموعه 15 ده، نو په 15 به تقسیم کو. نو اته چې په 15 تقسیم کی، نو هغې ته وایي 1/3/5، یو به پوره راشي، د 15 به 3 راشي. او که په ترکه کې کسر وي، فافسد الترکة والمسأله،
نو ترکه خوره که دواړه خورې که د دواړو حاجت نشته تشه ترکه خوره که ترکه څنګه خوره که لکه 1 روپۍ پاتې شوې ده نو د 1 روپۍ نه 100 پیسې جوړې که نو هغه دې خوره کړه نو چې خوره کې نو بیا به تقسیم راشي برابر تقسیم به پکې راشي یا لکه 1 کنال پاتې شو او وارثان 3 دي 4 دي نو سبا کې دا 1 کنال خور کا نو چې 1 کنال خور کې نو په 1 کنال کې څو مرلي زمونږ په دې وطن کې 6 مرلي او 1 مرله بیا خور کا مرله خورول غواړي که نه نن سبا خو ډېره ګراني ده ثوابی کې خو یو فوټ باندې خرڅېږي نو 272 فوټ 202 فوټه دا چې نو دا څه دی 1 مرله ده نو هغه خوره که چې خوره دې کړه بیا به برابر شي د چا به 10 فوټه ورسي د چا به 6 فوټه ورسي همدغه وکړه یا لکه سونه پاتې شوې ده نو هغه سونه لکه 1 توله پاتې شوې ده نو هغه 1 توله خوره که نو په 1 توله کې څه وي 12 ماشې او په 12 ماشو کې په 1 ماشه کې څه وي 8 رتای نو چې دا خوره کې نو بس بیا به هر چا ته سمه برابر ملاو شي یعنی اجعلهما من جنس الکسر دی وګرځو د کسر د جنس نه د کسر نه وګرځو ثم قدم فيه ما رسمناه بیا په دې کې چې ما کوم بیان کړی دي نو هغه عمل پکې وکړه د معرفت د هر یو فرقې دپاره نو په دې کې د کسر هغه سوالونه هم دي لکه بټې او بټې خو چې چاله ورځي نو هغه پې پوهېږي